12 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభుదేవ గారు మళ్ళీ తెలుగు తెర మీద ఆయన కనిపించబోయే చిత్రం అభినేత్రి, దాన్ని మా బ్యానర్లో మేము దాని ప్రొడ్యూసర్లు అవ్వడం, సో మాకు కొంచెం టెన్షన్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండింది. ఎందుకంటే 12 years తర్వాత ఆయనకి కంబ్యాక్ ఫిల్మ్ ఇది. ఆయన రైట్ సబ్జెక్టు ఆయన ఎంచుకొని అప్పుడు పిలిచారు మమ్మల్ని. సో అటువంటి అవకాశం మాకు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ 12 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన తెలుగు తెరకి మళ్ళీ తిరిగి పరిచయం చేసే ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని మేము అందరం చాలా కోరుకున్నాం. అదేవిధంగా ప్రేక్షకులు అందరూ దాన్ని ఇవాళ చాలా గొప్ప విజయాన్ని అందించారు. అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. Thank you so much. I think for any films we are doing for people to watch it and appreciate it, today is the day of appreciation. Thank you so much. I think all the hard work has paid. Thanks to Kona sir, thanks to BLM Cinema, thanks to MEV Cinemas, everyone. Thank you so much for accepting us and appreciating us. It means so much for us because so much of hard work went into it, and so much of technicians hard work and so much of actors contribution. I don't know how to thanks to all the media. I've been reading reviews and the comments from everyone. Mistakes will correct in the future, definitely, for appreciation. Thank you so much for it. And thanks to Prabhu sir, I think Kona sir, because without you I won't be standing here today for my first Telugu film. It's a great opportunity. I always love this industry because the audience of Telugu industry they are so passionate about films, and I've seen in Nana, when I came to Nana promotion, I've seen literally how they love cinema, and I'm so glad that they accepted Abhinetri also. Thanks to Satyagiri sir. Sir, we all love you, and he's a great performer, great human. I don't want to tell you about your own person, but it's great working with you, sir. Really, his comedy timing and his dialogue delivery was fantastic. It's a great pleasure to work with Emma ma'am and everyone, all the Telugu actors I worked in this film. It's a great opportunity to even to know them. And once again, thank Tamanna, because Tamanna, I think the major title role she played, I think she done I think more than I'm saying now, you all watch the film now, you all know how well she done a justice for this film. Thank you so much, Tamanna. I couldn't able to hear. Sonu Sood sir, thank you so much for having conviction and accepting and doing such a big role. It is more of a thank-giving moment for all of us. Thank you all. And I should also thank Kona sir for the wonderful contribution, the script wise. Even the last minute we are trying to shuffle the scenes, everything. He was working like one more director in the Telugu industry, like continuously on the edit, and we are just watching the film every day. Thank you for all your support, sir. I think I have to mention one more person who assisted with us. Satya is here? Okay, Satya is one more person. He assisted with us for the entire film, and from Telugu industry. Thank you so much, Satya also, and thanks to everyone. Please watch it in theaters. ఈ సినిమా ఫస్ట్ నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ 3 languagesలో నాకు ఎంకరేజ్ చేసిన మా డైరెక్టర్ విజయ్ గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి. ఫస్ట్ డే నన్ను చూడగానే ఈడా మదరా యూ రిమెంబర్ దట్ డే సార్? ఫస్ట్ డే నేను చెప్పాను, లేదు సార్ సారీ అది కట్టుకుని వస్తే నేను మదర్లానే ఉంటాను, కంగారు పడకండి అని చెప్పాను. తర్వాత ఆయనకి మా యాక్టింగ్ అంతా నచ్చి 3 languagesలో నా మదర్ క్యారెక్టర్ నా చేత చేపించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. హీరోయిన్ ప్రతి షాట్లో మేకప్ ఇక్కడ పోయింది, ఆ కలర్ పోయింది, ఇలాగే ఉండాలి, ఫోటో తీసుకున్న ఫేస్బుక్లో పెట్టకండి ప్లీజ్, ఇంత తను కాన్సన్ట్రేషన్ చేసిన మా హీరోయిన్కి ఎలా చెప్పాలి, చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా, అసలు ఏం తినేది కాదు, డైటింగ్ చేస్తూ, అది కాదమ్మా కొంచెం స్వీట్ తిను, లేదండి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఫుల్ స్వీట్ బాక్స్ తింటాననింది. సో తను ఎక్కడున్నా కూడా ఆల్ ది బెస్ట్, కంగ్రాచులేషన్స్ తమన్నా. ఇంకా మా సప్తగిరి ఏ సినిమాలన్నా అని చేస్తూ ఉంటాడు, ఈ సినిమాలో మాత్రం చాలా సెటిల్డ్గా చాలా బాగా చాలా నీట్గా చేశాడు. చాలా చాలా బాగుంది. ఆ నూడిల్స్ అంకుల్ అన్న దగ్గర బాగా అవుతున్నారు సప్తగిరి, సూపర్. ఇంకా చెప్పాల్సింది ప్రభుదేవ గారి గురించి అండి, చాలా చాలా చెప్పాలి. చిక్కుపుక్కు
చిక్కుబుక్కు రైలే అన్నాడప్పుడు నేను క్షణక్షణం అయిపోయింది. మూడో సినిమా 4వ సినిమా చేస్తున్నాం. అసలు ఏం ఇరగ తీసేసారు డ్యాన్స్, అబ్బాయి ఎవరి పిల్లోడో అనుకున్నాం. కట్ చేస్తే వారసుడి సినిమాలో ఆయనతో పాటు ఆయన డాన్స్ మాస్టర్గా నేను ఒక చిన్న బిట్ చేశానండి వారసుడు నాగార్జున గారి సినిమాలోని. తర్వాత మళ్ళీ ఇదే మేము కలవడం. ఆయన ఏం చేశారండి ఈ సినిమాలో, అసలు మ్యాజిక్ చేస్తారు. కామెడీ కాదు, సీరియస్ కాదు, హర్రర్ కాదు, అసలు డాన్స్ అబ్బా చింపి 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 అంటారు కదా జనరల్గా ఆట అన్నట, దీంట్లో అలా చింపేశారండి. ఎంత చెప్పినా తక్కువే అసలు ఆయన గురించి. ఎక్సలెంట్ అండి, సూపర్గా చేశారు. సినిమా నేను మా అమ్మాయి వెళ్ళి చూసాము. మా అమ్మాయి అయితే నవ్వుతూనే ఉంది ప్రతి సీన్కి. చాలా బాగుంది. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత మంచి సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఆడియన్స్ గురించి మాట్లాడాలండి. థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్, మీరు ఒక మంచి సినిమాని ఎప్పుడూ మీరు హిట్ చేస్తారు, అది మీరు ఇంకొకసారి నిరూపించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా సినిమాని ఇంకా పెద్ద హిట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ కోన వెంకట్ గారు. నమస్కారం, అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. ఈ అభినేత్రి సినిమా ఇంత పెద్ద సక్సెస్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ పిక్చర్కు పిల్లర్ అందరూ అంటున్నారు కదా, ఫస్ట్ పిల్లర్ మా కోన గారు. ఎందుకంటే ప్రతి స్టోరీ విన్నప్పటి నుంచి కూడా అందరికీ ఎగ్జైట్మెంట్, ప్రతి ఒక్కరికి మా అందరికీ ఈ స్టోరీ ఇలా ఇంత పెద్ద సక్సెస్ కావడానికి ఫస్ట్ కారణం మా కోన వెంకట్ గారు. అలాగే ఈ చిత్రంలో నటించిన ప్రభు సార్కు, మన సప్తగిరి గారికి, విజయ్ డైరెక్టర్ గారికి అందరికీ థ్యాంక్స్. ఈ మూవీలో ఫస్ట్ చల్మార్ సాంగ్ అనేది ఎంత పెద్ద హిట్ అవుతుందంటే, అది కార్లో మనం వెళ్ళినా ఇంకొకసారి వెళ్ళినా మ్యాక్సిమం ఉంటే నేను కార్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ సాంగ్ డైలీ 10 times వింటాను. అంత చాలా సూపర్గా వచ్చిన సాంగ్ అది. ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అయినానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా మొదటి సినిమా ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అయినానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ కోన సార్. అందరికీ నమస్కారం. స్టేజ్ మీద ఉన్న ప్రభుదేవ్ గారికి, విజయ్ గారికి అండ్ కోన వెంకట సార్కి థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చారు. తెలుగు నుంచి ఒక రోల్ చేయడానికి ఒక కమెడియన్ కావాలి. దానికోసం చాలా తర్జనలు జరిగాయి. చివరిగా భగవంతుడు నా వైపు ఉండి ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, నన్ను సపోర్ట్ చేసినందుకు ఈ సినిమాలో. అలాగే ఫోరం మళ్ళీ సినిమా చూశానండి. చూస్తున్నంతసేపు ప్రేక్షకులందరూ నవ్వులు పువ్వులు అయిపోతున్నారు, విరగబడి నవ్వుతున్నారు, అంత ఆనందంగా ఉంది. ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం నన్ను చూసి నేను కూడా కింద పడి నవ్వానండి 2 చోట్ల. అది చాలా ఆనందం వేసింది. సో ఫస్ట్ టైం ఇంకొక సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే, నేను ఇంత సెటిల్గా యాక్ట్ చేయగలనా, నేను ఇంత బాగా క్లారిటీగా డైలాగ్ చెప్పగలనా అనేది నన్ను చూసి నాకే షాక్ అయింది. అరే చాలా బాగా చేసేవాడని నేను ఫోరం మాల్ బాత్రూంలోకి వెళ్ళి భుజం తట్టుకున్నాను. చాలా నా దగ్గర అలా చేయించింది అయితే మాత్రం 100% డైరెక్టర్ విజయ్ గారండి. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నేను వెళ్ళగానే నాకు అక్కడ ఫస్ట్ సీన్ చెప్పగానే సప్తగిరి బయటకు వచ్చి సడన్గా ఓపి ఇలా చేస్తున్నాను. సార్ అలా వద్దు, సెటిల్గా హ్యాపీగా, ఇంతకుముందు సప్తగిరి మీ సీన్లు చూశాను సార్, ఇప్పుడు నన్ను ఫాలో అవ్వండి. నేను ఆయన క్యాచ్ చేసి ప్లస్ సార్ కూడా నాకు ఎలా చేయించాలని నాకు ఒక డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్ ఇచ్చారు. అది చాలా హ్యాపీ, జీవితంలో మర్చిపోలేను. ఈ దసరా అంత గొప్పది. ఎందుకంటే అభినేత్రి అనే సినిమా ఈరోజు వస్తున్న టాకు బయట నాకు వస్తున్న ఫోన్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మళ్ళీ నా ఫోన్ నాన్ స్టాప్గా రింగ్ అవుతూనే ఉంది. సప్తగిరి చాలా బాగా చేసావు. ఈ సినిమాని నువ్వు కొలమానంగా తీసుకొని ఈ యాక్టింగ్ కంటిన్యూ చేయని చెప్పారు కొంతమంది మీడియా మిత్రులు కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నన్ను సపోర్ట్ చేసినందుకు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇప్పుడు ఆ బీజం చాలా ఫేమస్ అయింది, చల్ మాస్ అనేది. నేను ఎప్పుడో చిగుబుక్కు రైలైనప్పుడు అప్పుడు నేను చదువుకునే రోజుల్లో ట్రై చేశానండి. ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, ఆ బీజం నేను ఇంట్లో ట్రై చేశాను సార్. అలా కూర్చొని కాదు అలా కూర్చొని చల్ మాస్ అనుకొని చేశాను. ప్రామిస్ చేస్తున్నాను సార్, 2 రోజులు నడుము పట్టేసి సార్, సీరియస్, ఇది జోక్ కాదండి. 2 రోజులు నడుము పట్టేసి నిజంగా బెడ్ పైన అలా పడుకున్నానండి. అసలు ఇంకా ఆయన గురించి మనం ఏం మాట్లాడలేం. ఆయన పక్కన నటించడం నిజంగా ఒక అదృష్టం సార్. నాకు ప్రభుదేవ గారు 100% చెప్తున్నాను, ఒక కమెడియన్గానే తెలుసండి. యాక్టింగ్ విషయంలో కామెడీ అంత బాగా చేస్తారని అనుకున్నాను. బట్ ఫస్ట్ టైం కళ్ళల్లో నీళ్లు తెప్పించారండి కొన్ని సీన్లు. చాలా గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు సార్. మీ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను సార్, మీతో ఉన్న 20 days. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంతటి గొప్ప అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు. ఎస్పెషల్లీ మా కోన అన్నకి, అప్పుడు యూఎస్లో ఉన్నారు అన్నగారు, తమ్ముడు నువ్వు ఈ సినిమా చేస్తున్నావు ఫ్లైట్ ఎక్కన్నారు. ఫ్లైట్ ఎక్కాను,
చేసి సినిమా వచ్చాను. అంటే కొన్ని జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ నాకే వచ్చింది ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. అలాగే సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను రిసీవ్ చేసుకుని నా దగ్గర బాగా చేసినందుకు మళ్ళీ వన్ మోర్ టైం విజయ్ సార్కి, ప్రభుదేవ్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా శిరస్సు వంచి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఫస్ట్ ప్రభు సార్ ముందు నిలబడే అవకాశం ఇచ్చిన దేవుడికి థ్యాంక్స్. నా జీవితానికి ఇక్కడికి వచ్చిన నిలబెట్టినందుకు దేవుడికి థ్యాంక్స్. ఈరోజు నా జీవితంలో రాసేస్తా, హిస్టరీలో రాసేసుకుంటాను నా రోజు. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యాపీ దసరా సార్ అందరికీ. సో కొన సార్ కూడా థ్యాంక్ యూ. నేను అసలు డ్యాన్స్లోకి రావడానికి ముఖ్య కారణం ఫస్ట్ చిరంజీవి సార్. చిరంజీవి సార్ తర్వాత నేను చూసింది మళ్ళీ ప్రభు సార్. ప్రభు సార్ సాంగ్ ఎక్కడ చూశానంటే నేను డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్స్ చేస్తున్నాను, చిత్రలహరిలో చూశాను సార్ మీ సాంగ్ చుక్కుబుక్కురే. చిత్రలహరిలో అప్పుడు దూరదర్శన్ 91 తర్వాత సార్ చూసి ఆ స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే అన్ని దెబ్బలు అయినా సార్ వదలలేదు సార్. చేసి స్టేట్ లెవెల్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ కొట్టాను సార్. మా కాలేజీలో ఆల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో స్టేట్ లెవెల్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. తర్వాత ముకాబులా అట్లా కొట్టి డిప్లొమా ఆపేశాను ఇంకా డాన్స్. సో మళ్ళీ అలా వస్తూ చేస్తూ D2 చేశాను సార్. మీ చేతుల మీద ప్రైజ్ తీసుకున్నాను. D2 ఫైనల్ మీరు ఎన్టీఆర్ సార్, వినాయక్ సార్ వచ్చారు. సో అది కూడా మర్చిపోలేదు. అది ఇదంతా ఏంటంటే సార్కు దూరంగా ఉంటే జరుగుతుంది. సార్ ఎక్కడున్నా సరే ఎవరా జరుగుతుంది, నా మీద పడుతుంది. సార్ను ఇన్స్పిరేషన్ నా లైఫ్లో ఇన్స్పిరేషన్ పర్సన్ అంటూ ఉన్నారంటే ప్రభు సార్. నెక్స్ట్ ఉన్నారంటే ప్రభు సార్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఉంటే కూడా ప్రభు సార్. అంటిల్ మై డెత్ ప్రభు సారే ఉంటారు. అంటే నేను ఇక్కడ వచ్చింది కొరియోగ్రఫీ, డ్యాన్స్ నేర్చుకుంది మాత్రం చిరంజీవి సార్ వల్ల. సో తర్వాత నేను కొరియోగ్రాఫ్ కావడానికి సారే కారణం, మీరే కారణం సార్. ఎందుకంటే అట్లా చేయడానికి చేస్తూ వస్తున్నాను. మీలాగా సాంగ్ చేయడానికి ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సార్. స్లోగా ట్రై చేస్తున్నాను కొంచెం. మీలో 5% చేస్తే కూడా సూపర్ సార్. డెఫినెట్ ట్రై చేస్తాను సార్. చేస్తాను పక్కా చేస్తాను సార్ డెఫినెట్గా. సో ఇవాళ అందరికీ హ్యాపీ దసరా. ఇంకా చాలా ఉంది కానీ మర్చిపోయాను సార్ చూడంగానే, ఏం రావట్లేదు సార్. మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సార్. సినిమా చాలా బాగా ఉంది సార్. మేము చూసాము, ఫస్ట్ రోజే చూసాము, చాలా బాగా నచ్చింది. సో కోన వెంకట సార్ ఫోన్ చేసి చెప్పగానే ఇంకా ఏం లేదు, దసరా లేదు, ఏం లేదు, ఇక్కడే దసరా వెయిటింగ్ పొద్దున్న నుంచి మేము 5 o'clock గురించి సార్. ఎస్ సార్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. సినిమా అదిరిపోతుంది సార్. బాగా చూసి పెద్ద హిట్ చేసేయండి. 100 కాదు 1000 days నడవాలి. సార్ క్యాషియర్ మా యూనియన్లో మా నాన్న తీసుకెళ్ళేవారు ఇంటికి. అప్పుడు సార్ వచ్చి ఫస్ట్ లలాకి డోల్ ద పిమా సాంగ్లో పనిట్టు చేస్తున్నారు. వెళ్ళేటప్పుడు ఇంట్లో వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తుంటే ఆయన చూడాలి వెయిట్లుంటాను. అంటే సినిమా వచ్చింది, సాంగ్ బాగా చాలా బాగుంది. సో చూసే వెయిటింగ్ ఉన్నాను నేను. అప్పుడు ట్రై చేసి కాదు మహారాజ్ చెప్పి ఆయన వాయిస్ కార్డ్ ఇచ్చాను. నాకు ఇచ్చినప్పుడు మాస్టర్ 2 సాంగ్లు చేశానండి. రాసయ్య రోమియో అని చేశాను. లాస్ట్ టైం ఆడేవాడు నేను. అంటే అక్కడ స్పీడ్లో జానీ నోబు అందరూ ముందు ఉంటారండి. అసలు స్పీడ్ మామూలుగా ఉండదు. తర్వాత చూసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోయి సేమ్ మూమెంట్ని వేరే సాంగ్ సింగ్ చేసేవాడు చూసేవాడు నేను. అప్పుడు కొంత టైం తక్కువ బీట్ ఉంటాను, అంత ఫాస్ట్ మాస్టర్. ఈ రోజు దాకా నేను అన్ని ఇంటర్వ్యూలు చెప్తున్నా. నేను నా గురుగారు అంటే ఎవరైనా అడిగితే ప్రేమ్ మాస్టర్ గారు, రాజు మాస్టర్ అంటాను. నాకు శివలింగం వస్తుంది మాట్లాడదు ఆయన ముందు. ఈ రోజే నాకు ఛాన్స్ జరిగింది. ఈ రోజు దాకా నేను ఏ పాట తీస్తా కూడా ఆ పాటలో స్టోరీ నుంచి, ఆ టైమింగ్ నుంచి, ఆ గ్రేజ్ అండి, ఇదంతా ఆయనే ఫాలో చేశాను. ఈ రోజు ప్రేమ్ రక్షిత్ వచ్చేసి 2 అవార్డు నాకు వచ్చిందంటే దానికి కారణం ప్రేమ్ మాస్టర్. ఒక్కసారి ఆయన గురి పడేటప్పుడు ఆయన కాలు ముట్ట వదలరండి, మాస్టర్ చేయిస్తారు ఆయన. ఎప్పుడు ఒక్కసారి నాకు కాలపడాను. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. నేను ఇంటర్ చదువుతున్నానండి. ఇంటర్ చదివేటప్పుడు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయింది, సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చినాయండి. అంతమంది చిన్నప్పుడు ఊరికే డ్యాన్స్ చేసేవాడినండి. అయితే సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చింది, ఖాళీగా ఎందుకు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలి అని ఒక డ్యాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళానండి. వెళ్ళి జాయిన్ అవుతుంటే అక్కడ మాస్టర్ అడిగాడు, నువ్వేం డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటావు అని. నాకు డ్యాన్స్ తెలియదు, డ్యాన్స్ పేరు కూడా తెలియదండి. అంటే ప్రభు మాస్టర్ని అప్పుడే చూసాం, చిక్కుబుక్కు రైలే ముక్కాల్లో వచ్చిందండి. చూసి ఏ డ్యాన్స్ అంటే ప్రభు గారు చేస్తారు కదా ఆ డ్యాన్స్ అన్న. అతను నవ్వాడు, ప్రభు గారు చేసే డ్యాన్స్ అంటే నాకు ఆయన అంటే ఇష్టం అండి, ఆ డ్యాన్స్ కావాలండి అని. ఓకే నవ్వి జాయిన్ చేసుకున్నారండి.
ఇంటర్ అయిపోయింది, నేను హైదరాబాద్ వచ్చానండి. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి. అంటే మామూలుగా చెప్తారు కదా ఏకలవుడి శిష్యుడని. ప్రభు మాస్టర్ అంటే ఇప్పుడు నేను డల్గా ఉండి చేస్తే ప్రభు మాస్టర్ సాంగ్ చూస్తే చాలు తెలియని ఎనర్జీ వస్తుందండి. చాలా 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 ఎనర్జీ వస్తుందండి. అంటే తెలియదు ఆయనకి నేను ఎంతో ఫ్యాన్ అంటే పిచ్చ 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 ఫ్యాన్ అండి. మనసులో ఎక్కడో ఉన్నారండి. అంటే ఇప్పుడు ఇంత చేస్తున్నాం అంటే ఏ చేసినా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుందండి. ప్రతి దాంట్లో కానీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో కానీ ఆ గ్రేస్లో కానీ ప్రతి దాంట్లో మాస్టర్ మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీ కొద్దిగా గొప్ప ఇక్కడ ఉన్నాం మాస్టర్. అంటే ఆ పేరు వస్తుందంటే మీరు డాన్స్కి అంత లెవెల్కి తీసుకొచ్చారు మాస్టర్ పేరు. అంతకుముందు డాన్స్ మాస్టర్ అంటే ఎవరికి తెలియదండి. ప్రభు మాస్టర్ వచ్చిన తర్వాత డాన్స్కి వాల్యూ మాకు వాల్యూ వచ్చిందండి. మాస్టర్ గారి ముందు ఏం మాట్లాడలేమో అర్థం కావట్లేదు. అంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి అడిగానని చెప్పాను కదండి ఏ డాన్స్ ప్రభు గారి డాన్స్ అని. నేను మొన్న ఇద్దరం వాళ్ళతో టాప్ లేచిపోయి చేశానండి. మాస్టర్ గారు ఆ సాంగ్ చూసి నాకు యాక్షన్ జాక్సన్లో 2 songs ఇచ్చారండి పిలిపించి. నాకు ఇంక దానికి మించి ఇంకా వేరే అవార్డు ఏమి వద్దండి. చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ అండి అది. ఎందుకంటే డాన్స్లో పెద్ద లెజెండ్ ఆయన అక్కడ ఉన్నారు. మాకు చాలామంది అంటారండి మైకేల్ జాక్సన్ అని. మైకేల్ జాక్సన్ చాలా బాగా చేస్తారండి, కానీ నాకు ఆయనకన్నా నేను ఇంకా బాగా చేస్తానండి. ఎవరైనా అనుకోండి నేను చెప్తున్నా కానీ నాకు మాత్రం ఆయనకన్నా ఎక్కువ అండి. అంటే ఆయన చేసే ప్రతి వాక్లో కూడా ఒక స్టైల్ ఉంటుందండి, ఆ స్మైల్లో కూడా ఒకటి ఉంటుందండి. అది చెప్తే కాదు, నాకు ఇక్కడి నుంచి వస్తుందండి. అప్పుడు ఆయన దగ్గర చేసినప్పుడు ఆ లొకేషన్లో నించుంటారండి. ఫస్ట్ అంతా మాస్టర్ దగ్గర భయం శేఖర్ హీరోకి రాలేదు ఏదైనా మూమెంట్ చేంజ్ చేయంటే మాస్టర్ పక్కనే ఉంటారు. ఆయన పెద్ద మాస్టర్ మూమెంట్ చేంజ్ చేశాను ఓకే ఓకే అనేవాళ్ళు. మర్చిపోలేనండి. కానీ ఒక్క కోరిక అవుతామండి, మాస్టరు మిరపకల్లో వెన్నెలవే సాంగ్ చేశారండి. లైఫ్లో అలాంటి సాంగ్ ఒక్కటి చేసి చాలు మాస్టర్. ఇంకా అది కోరుకుందండి. ఇందాక ప్రేమేక్షిత్ మాస్టర్ అన్నట్టు మాస్టర్ దగ్గర ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఇలా అంటే ఉంటారు, కానీ ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళారు కానీ ఫీట్ టచ్ అవ్వలేరు. అది ఎప్పుడు దొరికితే అదృష్టం తెలియదు. నేను ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్తే అక్కడి వరకు హ్యాండ్ ఆగిపోయింది, అక్కడి నుంచి కిందకి వెళ్ళదు. అది ఎప్పుడు వెళ్తుందో ఆ కోరిక ఎప్పుడు తీరుద్దో తెలియదు. దానికి ట్రై చేస్తాను మాస్టర్. అది థ్యాంక్ యూ కోనా సార్, చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మమ్మల్ని పిలిపించినందుకు. మళ్ళీ ప్రభు సార్ని చూసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. సినిమా చూసామండి ఫ్యామిలీతో, చాలా ఎంటర్టైనింగ్ ఉందండి. ప్రభు మాస్టర్ అంతా చూసాం కానీ దీంట్లో హర్రర్ కామెడీ కూడా చాలా కొత్తగా చేశారండి, చాలా బాగా అనిపించిందండి. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ మూవీలో వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కంగ్రాట్స్ అండి. నిన్నే నైట్ మూవీలు చూసాము, చాలా బాగుంది. అండ్ ప్రభు మాస్టర్ మీరు అలా చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే సెటిల్డ్గా మేమంతా మా మిస్సెస్ మేము చెప్పింది అంటే ఎప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి, కానీ సెటిల్డ్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ చూపించింది ఈ సినిమా. సో యాక్టింగ్ వైజ్ చాలా బాగుంది అన్నారు. అండ్ తమన్నా గారు చాలా బాగా చేశారండి. ఈ సినిమా తప్పకుండా చూడండి, మీరు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. బయట బ్యాడ్ టాక్స్ అన్నీ వదిలేండి, రివ్యూస్ అన్నీ వదిలేండి, నిజంగా బాగుంది. మరీ బ్యాడ్ సినిమా కూడా చాలా బాగుంది సినిమా ఇది. నెక్స్ట్ నాకు ఈరోజు నేను ఇక్కడ కొరియోగ్రాఫర్గా నిలబడ్డాం, మేమందరం కొరియోగ్రాఫర్గా ఉన్నామంటే డెఫినెట్లీ ప్రభుదేవ్ మాస్టర్ గారు అండి. ఎందుకంటే అప్పుడు మాకు ఎవరు వర్క్ ఇవ్వకపోతే అసిస్టెంట్గానో దేనికోనో పిలిపించి నిక్సన్ మాస్టర్ నేను పెట్టుకొని ఆయన పౌర్ణమి సినిమాకి కానీ ఇంకా నువ్వు వస్తుంటే మిగతా మూవీస్ అట్లన్నిటికీ ఎవరికొక వర్క్ ఇచ్చి హైదరాబాద్ మాస్టర్ కూడా బాగున్నారు, హీఈస్ ఎ గుడ్ టాలెంటెడ్ అని చెప్పి మా అందరికి వర్క్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంకా డెఫినెట్లీ సార్ నాకు ఎవరు డ్యాన్స్ మాస్టర్ లేదు, ఎవరో ఎక్కడో చెప్తే విన్నాను. ప్రభుదేవ్ మాస్టర్ గారు పొద్దున్న లేచి బీచ్కి వెళ్ళి ఇసుకలో బాగా ఇసుక అంతా పూరుకొని ఇంత లెగ్ పెట్టిన తర్వాత ఇసుక లోపలికి వెళ్ళి అంటే ఇంతవరకు ఇసుక వస్తే దాంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు, అందుకే అంత స్టామినా అంత తిరుగుతుంది. అలాగే నేను నెల్లూరులో ఒక పెన్నా నదిలో పొద్దున్న 6 గంటలకు వెళ్ళిపోయి 5:30కి ప్రాక్టీస్ చేసేవానండి. సో ఆ పవర్ నాకు ఇప్పుడు సహాయపడింది. తర్వాత నాకు ఒక్క కోరిక ఉంది సార్ లైఫ్లో, నేను చచ్చిపోయే ముందు నేను కొరియోగ్రాఫర్గా మీరు హీరోగా ఒక్క సాంగ్ చేయాలని సార్ నా లైఫ్లో. ఎప్పుడైనా అవకాశం ఇస్తే ఇవ్వండి సార్.
అండ్ కాళ్ళు మొక్కటం నచ్చదు ఆయనకి, అందుకనే నేను మొక్కలేకపోతున్నాను. సారీ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హోల్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ నమస్కారం. ఇది థ్యాంక్స్ గివింగ్ లాగే ఉండొచ్చు. ఐ మీన్ పిక్చర్ బాగా ఆడుతుంది మీడియాకి, మీరందరికీ, అండ్ మా యాక్టర్స్ అందరికీ, టెక్నీషియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ సప్తగిరి 20 days ఉన్నాం. యాక్ట్ చేయన గంట మన సీన్ ఫినిష్ అయిన మాట్లాడుకోవడం ఎక్కువ. అది చాలా ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ దిట్. అండ్ హేమ మేడం తోటి కూడా అలాగే యాక్ట్ చేయడం కన్నా సీన్ మాట్లాడుకోవడం ఎక్కువ. అండ్ అన్ని ఇంటర్వ్యూలో విజయ్ గారి గురించి అన్నీ నేను చెప్పేశాను. ఆఫ్టర్ బ్రింగింగ్ మీ లైక్ 12 years అవే డిడ్ దిస్ ఫిలిం ఎలా చేశారని నాకు తెలియట్లేదు, ఎలాగో అయిపోయింది. థ్యాంక్స్ టు విజయ్. లేకపోతే ఎప్పుడు మళ్ళీ చేసేవాడిని నాకే తెలియదు, అలా జరిగిపోయింది. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఎస్పెషలీ టు అఫ్కోర్స్ మై ఫ్రెండ్ గణేష్ సార్ అండ్ కోనా సార్, థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ ఎప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీ నాకు పేరు ఇచ్చింది, ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలుసు నేను ఇక్కడే డైరెక్టర్గా అన్నాను, ఈవెన్ కోరియోగ్రాఫర్ కూడా. నేను ఒకటి ఫిలిం ఫస్ట్ అక్కడ చేస్తాను, బట్ 90% ఆఫ్ మై కోరియోగ్రఫీ ఇక్కడే. నేను ఎప్పుడు చెప్తానే ఉంటాను, బాంబేకి వెళ్తే డైరెక్టర్ అయిపోతాను, తమిళనాడు వెళ్తే హీరో అయిపోతాను, ఆంధ్రాకి వస్తే కోరియోగ్రాఫర్ అయిపోతాను. ఎప్పుడు నేను అలాగే, నాకు మైండ్ సెట్ అంతే. అలాగా పేరు ఇచ్చింది, డబ్బు ఇచ్చింది, ఇంత లవ్ ఇచ్చింది. దీనికంటే ఏం కావాలి నాకు? నేను యాక్ట్ చేయడానికన్నా మీరు ఇస్తున్నారు కదా లవ్, అదే నాకు పెద్దది. దట్స్ ఐ లైక్ ఇట్. అందుకైనా చేయాలి అనిపిస్తుంది. తర్వాత మీరు అందరూ నేను డీలో చూశాను, నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. నాకు ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో నేను ఒక పెద్ద ఫిలింకి అడిగారు, సార్ మీరు మాస్టర్గా చేస్తారు ఆ ఫిలింకి అని. నేను చెప్పాను, ఇక్కడే ఎక్స్ట్రాడినరీ మాస్టర్ ఉన్నారు, వాళ్ళు నాకన్నా బాగానే చేస్తున్నారు, నన్ను ఎలా పిలుస్తారా లేదో నాకు తెలియదు, అంత బాగా చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ. నాకు వీళ్ళు అన్నట్టు నేను సాంగ్స్ నాకు చాలా ఇష్టం, తెలుగు సాంగ్స్ చూడాలంటే. అఫ్కోర్స్ కదా కోరియోగ్రాఫర్గా తెలుగు సాంగ్స్, ఎందుకంటే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ వేరు, ఆ కలర్ వేరు, మీరు వేరేలా ఉంటుంది, వేరే హెవెన్ లాగా ఒక ఇట్స్ ఫీల్ గుడ్. అలాగా మీరందరూ సూపర్గా చేస్తున్నారు కోరియోగ్రాఫర్స్, యూర్ ఆల్ డూయింగ్ బెస్ట్ జాబ్. నేను ఇప్పుడు కూడా చెన్నైలో కూడా అంటూ ఉంటాను నా మాస్టర్, ఐ మీన్ பாருங்கடா தெலுங்குல இப்படி பண்றாங்க கலக்குறாங்க. అండ్ ఎప్పుడు ఐ మీన్ ఆల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ తీసే వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళన్నీ ఎదురు నేను షూటింగ్ అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు, ఫోటో తీసేవాళ్ళు, ఇంటర్వ్యూ తీసేవాళ్ళు, వాళ్ళందరూ చూడడానికి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మిమ్మల్ని చూడడానికి కూడా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇంకేంటి కావాలి నాకు? ఇంత లవ్ ఇస్తారు కదా, ఇదే చాలు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ.